गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणं गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणं गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणं। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु 2025 मसीहा नूतन वर्ष सकाशे अगणित दर्शक मानकु हार्दिक अभिनंदन। 2025 नूतन वर्षटी समस्तंक सकाशे सुखमय हेउ। परम ब्रह्म निराकार पुरुष अलेख परम ब्रह्मक निकटरे मोर प्रार्थना। आसंतु एबे आरंभ करिबा 2025 मसीहा जानुआरी मासर मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करिबा पूर्वरु आपण मानकु मोर विशेष अनुरोध, जेउ मानकर ग्रह अशुभ अछि सेतिपाई कोनोसी भय करंतु नाही। आम यूट्यूब चैनल मेल आईडी रे प्रेरण करी जातकर भल मंद विचार करी प्रतिकार मान करंतु। अशुभ शुभ गोटे मुद्रार दुई गोटी पार्श्व, एणु शुभ थिबा समय अशुभ मध्य थाई पारे। अशुभ को केवल आमर कर्म माध्यम रे परिवर्तन करि पारिबा। आसंतु एबे जानिबा 2025 मसीहा जानुआरी मासरे मिथुन राशि मासिक राशिफल। मिथुन राशि राशि चक्रर तृतीय राशि। एही राशिर अधिपति बुध ग्रह और राहुंकर मध्य मिथुन राशि एक ग्रह। मिथुन राशि व्यक्तिंकर 2025 मसीहा जानुआरी मासरे केउ ग्रह केउ फल देबे ताहाकु आलोचना करिबा। ज्योतिष एक दर्पण सदृश। दर्पण रे जेपरि निजर मुखमंडल दर्शन करी मुखमंडलर केउ स्थान रे कोन होईची ताहा जानी हुए। जेउ समय रे अधिक दुख पड़े से समय दर्पण तथा ज्योतिष दरकार होती। आमर चक्षु दुईटिरु दक्षिण चक्षु हेले सूर्य और बाम चक्षु हेले चंद्र। एही दुई ग्रह जदि भल अछंती तेबे अन्य ग्रहंकर फल एते कष्ट दे पारे नाही। एणु जातक चक्र रे रवि ग्रहर फल अधिक आवश्यक। यह गोचर फल हेउ किंबा ग्रह चक्रर फल हेउ। एथि सकाशे जन्म समय रे चंद्र जेउ राशि रे रही थांती सेही राशि ठारू केउ ग्रह केते दूर रे रहिचंती ताहा अनुजाई व्यक्ति तार फलाफल भोगी थाए। मिथुन राशि सकाशे रवि सप्तम रवि मासर 14 तारिख ठारू अष्टम को जिबे। मास सारा रविंकर फल अशुभ रहिबो। मंगल ग्रह द्वितीय रे मासर 20 तारिख ठारू जन्म हेबे बा मिथुन राशि को फेरी आसीबे। बुध ग्रह सप्तम रे बुध थिबा समय रे मनोमालिन्य घटाए। 24 तारिख ठारू भल फल देबो किंतु मास सारा मनोमालिन्य कराइथिबो। बृहस्पति ग्रह द्वादश बृहस्पति अशुभ किंतु बकरी थिबारु शुभ फल मिलिबो। शुक्र ग्रह नवम रे थिबारु आपनकु सुनाम मिलिबो। शनि मध्य नवम रे भल फल देबे। राहु दशम रे अति शुभ फल देबे। दशम स्थान हेला कर्म स्थान रे भ्रमण करुथिबा समय रे राहु कर्म रे उन्नति आनी उच्चरु उच्चतर कराई दिए। एही समय रे निजर योग्यता ठारू उच्च कर्म मिले। आपण जेउ कार्य करिवे तहिरे सुनाम मिलिबो। यह पूर्वरु जेते थर कर्म रे फेल मारिछंती बा बहु कष्ट भोगिछंती एबे ताहा सबु संपूर्ण हेबा समय आसी जायछि। व्यवसाय करुथिबा व्यक्ति मानकर व्यवसाय रे आशातीत फल मिलिबो। राहुंकर गुरु शुक्र नवम रे रहिचंती आपण को प्रत्येक दिगरु सुनाम आनि देबे। एही समय रे आपण जहा को जहा कहिबे ताहा संगे संगे पूर्ण होई जिवो। एही राहु धन भाव को दृष्टि थिबारु ओ भाव चक्रर चतुर्थ भाव को दृष्टि थिबारु धनर अभाव रहिबो नाही। अपर्याप्त धनर मालिक बनि जिवे। नवम दृष्टि भाव चक्रर अष्टम चंद्र लग्न रे षष्ठ गृह को दृष्टि थिबारु एही समय रे अहंकारी बंधु माने सृष्टि हेबे। गुप्त रे मित्रता कराई
বা ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ର ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବନାଶ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବେ। ଅସାବଧାନତା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୂଳ ଉପାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ। ଯାହା ବି ହେଉ ସୁଖ ଗୃହକୁ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସୁଖ ହାନି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ବା କ୍ରୂର ଦୃଷ୍ଟି। କ୍ରୂର ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର କ୍ରୂର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହେବା, ଏହି ଯୁକ୍ତି ତର୍କରେ ଆପଣ ଟିକେ ନରମ ରହିଲେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ନଚେତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଯିବ। ମାତୃପୀଡା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରାହୁ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ରାହୁ ବଳବାନ ଗ୍ରହ ଓ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ବଳ ପାଉଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଫଳ ରାହୁ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଶୁକ୍ର କିଛି ନ କରି ରାହୁ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବ। ରାହୁ ଯାହା କିଛି କରିବ। ବୁଧ ଗ୍ରହ ରାଶି ଅଧିପତି ହୋଇ ସପ୍ତମରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଣୁ ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବିଦେଶରେ ରୋଜଗାର ହେବ। ବିଦେଶରୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଚଳନ ଏ ସମସ୍ତ ମାର୍ଜିତ ହୋଇଯିବ। କଥାରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ବାହାରିବ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟମାନ। ଗ୍ରହ ମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଗ୍ରହ ହେଲା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ। এই ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ମକର ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚ ଥିବା ସ୍ଥଳେ କର୍କଟ ରାଶିରେ ନିଚ, ଆଉ ସେ ନିଚ ସ୍ଥାନରେ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପୁଣି ଏହା ବକ୍ରି। ଏହା ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ବକ୍ରି ଥିବାରୁ ଏହି ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଗୃହ, ଧନ ଗୃହ। ଏହା ପୁଣି ଆଖି ନାକ କାନକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇଥାଏ। କର୍କଟ ଗୃହ ମାତୃଗୃହ, ଏଣୁ ମାତୃଙ୍କର ଆଖି ପୀଡା ହୋଇପାରେ। ନିଜର ମୁଖ ମଣ୍ଡଳରେ ବ୍ରଣ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇପାରେ। ଜମି ଜମା ବିବାଦ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହାର ଅତି ସହଜରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖୀ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଓ ବୁଲାରୀ ଷଣ୍ଢକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଏହି ଅଶୁଭ ମଙ୍ଗଳ ଶୁଭରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ସେନାପତି ପରି ବଳ ଯୋଗାଇ ଦେବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ମନରେ କୌଣସି ଆଶା ନ ରଖିବା ଭଲ। ମୁଁ ଏପରି କଲେ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ମନରେ କଳ୍ପନା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଅଶୁଭ ଫଳ 2 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯିବ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତି, ହୋମ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି ଓ ଭକ୍ତିମାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାହା ଆଉ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କଣ କୁହନ୍ତି ନା ଏତେ ପୂଜା ପାଠ କଲି କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଆଉ କରିବି ନାହିଁ। ଫଳ ମିଳିବ କିପରି? ତାଙ୍କର ତ ଆଶା ରହିଛି। ସେମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟା ହେଉ ବୋଲି କହି ସେ ଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଜଣେ ଛାତ୍ର ବର୍ଷ ସାରା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଏ, ଦିନ ରାତି କଷ୍ଟ କରି ପାଠ ପଢେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବା ଆଶା ରଖିଥାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ଠାରେ ବିଚ୍ୟୁତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଯାଇ ସେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ନ୍ୟାୟ ଓ ଧର୍ମର ପାଳକ ଶନିଦେବ ମିଥୁନ ରାଶି ସକାଶେ ନବମରେ ଗୋଚର ଅଛନ୍ତି। ନବମ ଗୃହ ଧର୍ମ ଗୃହ, ଭାଗ୍ୟ ଗୃହ, ପିତୃଗୃହ। ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ହେଲେ ସର୍ବଦା ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହା ଶନି ସପ୍ତାହର ଶେଷ ସମୟ। ଏହି ସମୟରେ ଫଳ ମିଳିବାର ସମୟ। ଚଳିତ ମାସ ଶନି ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ରରେ ମାର୍ଗୀ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆରଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବହୁଦିନ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଲେଣି, ଏବେ ସେ ସବୁର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବା ସହିତ ହରାଇଥିବା ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଫେରି ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ତାହା ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଅମାନିଆ ହୋଇଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନିବେ ନାହିଁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେବେ। ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାପ୍ୟ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କଣ କରିବେ କଣ ନ କରିବେ ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣଙ୍କର ବୁଡିଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି ଅଣ୍ଡିରା ମଇଁଷି ଛୁଆକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ କିମ୍ବା ଅଣ୍ଡିରା ମଇଁଷି ଛୁଆଟିଏ ପାଳନ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯାଇପାରେ। ଅଣ୍ଡିରା ମଇଁଷି ଛୁଆକୁ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯିବ? ଅଣ୍ଡିରା ମଇଁଷି ଛୁଆକୁ ମଇଁଷି ଗୋଠରେ
ମା ପାଖରୁ କ୍ଷୀର ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମଇଁଷିଆଳ ମା ପାଖରୁ କ୍ଷୀର ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ବହୁ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରି ସେ ବଞ୍ଚି ରହେ। ସେଇ ଛୁଆକୁ ଯଦି ଆପଣ ପାଳନ କରିବେ ତେବେ ଶନିଙ୍କର ବଡ ଭାଇ ଯମରାଜ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହୋଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ଯମରାଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମରାଜ କୁହାଯାଏ। ଧର୍ମ ଯଦି ମଥା ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷା କରିବେ ସେଟାରେ ଆଉ କିଏ କଣ ବା କରିପାରିବ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାୟ ହେଲା ମଇଁଷି ଛୁଆକୁ ପାଳି ପୋଷି ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ନ ରଖିବେ ତେବେ ଶନିଦେବଙ୍କର ପିତା ରବି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୋପିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ, ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳମାନ ଦେବେ। ଆପଣ ଅହଙ୍କାରରେ ଯେତେ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତହିଁରେ ବିଫଳ ହେବେ। ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବା, କୌଣସି ଠାରୁ ଅତି ନିଜର ଲୋକଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇ ହତାଶ ହୋଇ ପଡିବେ। ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ଲିଙ୍ଗଗତ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଭୋଗି ପାରନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ଗଲା 2025 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମିଥୁନ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅପର୍ତ୍ତି ମହାରଣା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।